परमेश्वर जो कोई काम कहते हैं, पहले भी दस्या सीगा, नाल तुहानूं लाभ भी दिंदे हैगे। जो भी कोई काम देना ना उन्होंने तुहानूं ब्लैस भी करना ना। जो भी तुहानूं कोई वर्क मिलता है, अगर तुसीं वर्क करोगे, कोई काम करते हो परमेश्वर का, परमेश्वर ने तुहानूं ब्लैस भी करना है। हालेलुया, ये श्योर है, ये 100% श्योर है कि देखो कई बार इतना होता है कि तुम संगत जाते हो, कई संगत सिर्फ संगत सुनने नहीं आते है, कई ने शौक होता है कि सेवादार बनना चाहते हैं, कई होता कि परमेश्वर के काम करने सेवादार बनना हो। सेवादार बनने का क्यों शौक होता है, क्योंकि जो तुम परमेश्वर की सेवा करना शुरू हो जाते हो, थोड़ी जिंदगी परमेश्वर ने काम करना शुरू होना। हालेलुया, इस करके परमेश्वर के सेवादार बनने की कोशिश करो। चर्च में आके की करो, बोला परमेश्वर के काम करने की कोशिश करो। तुम एक चम्मच उठा के उधर रख दो ना, जी तुम भी तुम ब्लैस होना चाहिए। सिर्फ एक चम्मच उठा के उधर रख दो, वो भी तुम की होना, परमेश्वर ने ब्लैस करना है। इस करके कुछ भी जो परमेश्वर के भवन च आना है, ये सोच के आना कि मैं परमेश्वर के भवन च आके कोई ना कोई काम करना है, परमेश्वर ने तुम ब्लैस भी करना है। और प्रार्थना करे करो कि परमेश्वर तेरे भवन च ही सेवादार बनिए। हालेलुया, जो तुम परमेश्वर के भवन च प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर तेरे भवन च ही सेवादार बनना है। अं जिन्नी मर्जी दबाने की कोशिश करिए, तुम नहीं दबे जाओगे। जो तुम्हें परमेश्वर ने सेवा दी जाएगी है, परमेश्वर ने आप लैनी है। हालेलुया, मैं तुम्हें पहले दस्या अं किसी ने दबाना नहीं है। जो तुम घर में प्रेयर करना शुरू हो जाते हो, सानू अपने आप पता लग जाता है कि ये बच्चा हम प्रेयर करना शुरू हो गया है, तो परमेश्वर साढ़े दिमाग च अपने आप गल पा जाता है कि इस तरह हम करना है, उस बच्चे को बुझाना है। हालेलुया, हम जिस तरह मैनू परमेश्वर आत्मा दसदा पाया कि जेंट्स जो भी वर्शिप करने लिए तैयार है, चाहते हैं वर्शिप करना। इस करके अं कुछ समय चाहे उसका नैक्सट संडे या उसको नैक्सट संडे अं जेंट्स के को भी वर्शिप कराना शुरू कर देंगे। हालेलुया, फिर बच्चे चाहते हैं कि वर्शिप करना है, अं वर्शिप बच्चों को भी कराना शुरू कर देंगे। हालेलुया, जो तुम चाहते हो परमेश्वर के प्रार्थना करे करो, परमेश्वर साढ़े को ये काम मिला है। हालेलुया, हुण देखो सब तो पहले किया गया व्यक्तिगत प्रार्थना का अर्थ की है। व्यक्तिगत प्रार्थना करने का अर्थ है कि असी उस परमेश्वर के नाल टाइम बिताना है, उस परमेश्वर के नाल गल्लां करनी है। हालेलुया, जो असी परमेश्वर के नाल गल्लां करना शुरू होते हैं ना, साडे उत्ते अपने आप सामर्थ आना शुरू हो जाता है, साडे उत्ते अपने आप अभिषेक आना शुरू हो जाता है, जो असी उस परमेश्वर के नाल गल्लां करना शुरू होते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना का अर्थ है उस परमेश्वर के नाल अपना पर्सनल टाइम निकालना। हालेलुया, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर के नाल निकालना बड़ा जरूरी है। कितने लोग जिन्हें अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर के नाल निकाल देंगे। हालेलुया, आप खड़ा करो जो ये अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को देंगे, पर्सनल टाइम जिस तुम कल्ले परमेश्वर के नाल टाइम बिता देंगे। हालेलुया, सारे प्रार्थना करो इस बच्चे के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में प्रार्थना करना इस बच्चे के लिए, हर जिद को रिजा आत्मा तेरे इंतजार छड़ के जाए परमेश्वर, और तेरी शांति तेरी जगाई तेरे बच्चे को मिले। उसी मेरी प्रार्थना सुनिया थोड़े पाप पवित्र दिल अपना लिखा। हालेलुया, एक वचन ही पढ़ना है भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया, इसका मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना दो टाइम होती है, एक सवेरे एक शाम, रात और दिन। व्यक्तिगत प्रार्थना दो टाइम होती है, एक सवेरे का टाइम निकालो और एक शाम का टाइम निकालो। वैसे सब तो बेस्ट जी व्यक्तिगत प्रार्थना की है और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है कि भोर को सूरज निकलने से बहुत पहले हालेलुया वह प्रार्थना करने गया। इसका मतलब स्पैशल टाइम जो है परसनल प्रेयर करने का वो सवेर का टाइम बेस्ट है, क्योंकि कई लोगों को परसनल प्रेयर करने के लिए जगह नहीं हैगी, कई को परसनल प्रेयर करने के लिए जगह ही नहीं हैगी। तो उन्होंने की चाहिए है वो सवेरे सवेरे उठ के परमेश्वर के कोल सवेरे सवेरे उठ के और परसनल प्रेयर करने का सब तो बेस्ट टाइम है सवेरे 4 बजे तो लैके 5 बजे तक, 4 तो लैके 5 तक। ये टाइम जो बेस्ट टाइम है जो
प्रेयर करनी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ प्रेयर नहीं करते है उन्होंने इस टाइम ਤੇ बड़ी नींद ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਿਕਸ਼ਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਗੋਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਉਹ 400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾ था। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 5-10 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਖੋਲੋ, ਵਚਨ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਅਗਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਅਗਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜ ਗਿੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੋਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਧੋਣ ਫਸ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਤਨ ਸਵੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਜੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਤ ਲੱਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤ ਜੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर मैं प्रार्थना करता पाया परमेश्वर में प्रार्थना करता पाया कि ये स्विच चला ना ये ऑन हो जाए तो लाइट जग जाए, ये भी बेकार है। कुछ प्रार्थना इदां दी हुंदी है, कुछ विषय इदां दे हुंदे है जिहड़े तुसीं आप कर सकदे हैगे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨੇ ਗਏ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 10 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਵਿਲ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥਰਡ ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਂਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। 10 ਉਂਗਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਵਚਨ। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 13वां वचन की कहता है, लिखता है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा। हालेलुया। एक व्यक्तिगत प्रार्थना करने का एक सब तो बड़ा फायदा है, याद रखो व्यक्तिगत प्रार्थना करने के नाल तुहानू सामर्थ मिलता है, तुहानू पावर मिलती है। याद रखना तुसीं व्यक्तिगत प्रार्थना करने के नाल की होंदा है, तुहानू पावर मिलती है परमेश्वर के नाम च। हालेलुया। अगर असीं भजन संहिता दा 1 अध्याय 1 ਤੋਂ ਲੈ के 3 तक वचन पढ़िए, लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडलियों में बैठता है, परंतु वह रात दिन उस यहोवा की व्यवस्था में ध्यान देता है। और वह की होता है, फिर वह बहती नालियों के जैसे पेड़ लगे तो वांगू में दिखता है और परमेश्वर उन्हें प्रबंध करता है। व्यक्तिगत प्रार्थना करने के नाल तो सामर्थ मिलता है। याद रखना नहीं, याद रखो ये शरीर जड़ा है, ये शरीर जड़ा है ये शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम कहोगे एक शरीर के नाल ही शैतान नूं हरा देंगे, इस तरह नहीं हैगा। अगर तुसीं शैतान नूं जितना है उहदे लई इस शरीर का इस्तेमाल तो करना ही करना है, लेकिन शैतान तो जितन के लिए तुहानू आत्मिक रीति के नाल परमेश्वर में जुड़ना बड़ा जरूरी है। इस शरीर के नाल तुसीं शैतान नूं हरा नहीं सकते। हालेलुया। जिस तरह तुसीं ईगल का तुसीं एग्जाम्पल सुनी दी नहीं है, जिहड़ा ईगल जिहड़ा बाज है, बाज जो सप दे नाल लड़दा है ना, जो बाज सप नाल लड़दा है तो वह धरती से नहीं लड़दा है सप दे नाल। जो धरती से लड़ना शुरू हो जाता है वो सप दे नाल तो उत्थे वो हार दिंदा है सप दे कोल, लेकिन वो की करता है वो उस सप नूं पकड़ के की लै जांदा, उपर लै जांदा, उड्डना शुरू हो जाता सप नूं लै सप नूं पकड़ लैंदा अपने हत्थां नाल। वो बड़ा करदा है, वो लैके की करता उपर उड़ दिंदा है, उपर उड्डी जाता सप बड़ी कोशिश करता उन्होंने मारन की, लेकिन वो की करता है होर कोई काम नहीं है। वो की करता उड्डी जाता उचाई चलता है। एक लैवल इत्थे इदां दा आंदा है जिथे सप नूं ओहदी हवा नहीं मिल पाती है, उन्होंने सांस लैने की तकलीफ होना शुरू हो जाती सप नूं। और एक लैवल से जो बाद में उच्चे तक लैवल से लैके चलता है सप अपने आप ही की होता भला मर दिंदा है, उन्होंने मारन की लोड़ नहीं पैंदी है। लेकिन जो धरती से लड़ता ना बाज के सप के वो अपनी डंग मार मार के उन्होंने मार दिंदा है। बाज बड़े घट चांस होंगे कि धरती के उत्ते बाज जिहड़ा वो सप के कोल जित जाए। इस करके बाज की ईगल की सब तो बैस्ट की है, की करता वो सप नूं पकड़ता है, पकड़ के नाल ही उड्डना शुरू हो जाता है। उड्डने के नाल की होंदा है वो एक ऐसे लैवल पर पहुँच जाता है, एक ऐसी ऊंचाई पर पहुँच जाता है जिथे सप नूं प्रॉपर तरीके नाल सांस लैण दे लई हवा नहीं मिल पाती है, और अपने आप ही सप की होंदा है मर दिंदा है। हालेलुया। सेम इसे तरह ही अगर तुसीं सिर्फ इस शरीर के विच होगे शैतान दे नाल लड़ोगे, अगर तुसीं कहोगे मैं दुनियावी काम भी करते रहां तो मैं शैतान दे नाल लड़ाई भी करा। हालेलुया। ईगल की करता है, ईगल सिर्फ लड़ाई का मैदान बदलता है, वो जमीन ते नहीं वो कितने चलता है ऊपर चलता है, लड़ाई का मैदान बदलता है तो सप अपने आप ही की होता है मर जाता है।
ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ 'ਚ ਆਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਛੂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਦਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਲੂ ਬਣੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਦਰੂਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਝਾੜਾ ਬੁਹਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? ये वचन थोड़ी जिंदगी च काम करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह काम नहीं करते। ताए परमेश्वर ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कहीं तुम परीक्षा में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, कहीं लगातार प्रेयर में लगे रहना। कहीं प्रेयर करने का मतलब की है कि परमेश्वर के नाल गल करना है। अगर पिता के नाल गल करना तो टाइम नहीं है और किहदे नाल गल करनी है, तुसीं दसो। अगर उस परमेश्वर के नाल गल करने का टाइम नहीं है तुहाडे कोल, तुसीं किहदे नाल गल करनी हैगी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाल गल करने के लिए कोई चलाकी इस्तेमाल नहीं करनी हैगी। परमेश्वर दी सोच समझ तुहाडे नाल कई गुना ज़्यादा है। हालेलुया। एक आदमी परमेश्वर के प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मैनू तुम इस तरह बना कि मैं किसी को लवां, मैं किसी को देवां ना, मैं बस लैंदा रहां। तो प्रार्थना करता है परमेश्वर, कहता परमेश्वर मैनू इस तरह का बना दे परमेश्वर कि मैं किसी को देवां ना, मैं लैंदा रहां। परमेश्वर ने मंगना आता है, मंगते रहां तेरे को कहीं। हालेलुया। एक आदमी प्रार्थना करता है, कहता परमेश्वर मैनू कोई इदां दा तरीका दे, मैनू कोई इदां दा बिजनेस दे परमेश्वर कि सारे आके मैनू पैसे दे परमेश्वर, मैं किसी को ना देवां। हालेलुया। परमेश्वर ने टायलेट जो होंगे सरकारी टायलेट वो बाहर उठाता। हालेलुया। हुण जरा भी कोई टायलेट करना पिया बाहर पैसे दे के जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नालों सोच समझ जी है साड़ी नहीं हैगी। बिल्कुल साफ तरीके बिल्कुल सच्चे मन के नाल परमेश्वर की बोला। इदा का कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं मंग लेना कि परमेश्वर तुहानूं उदां दी सिचुएशन फसा दे। हालेलुया। हालेलुया। चलाक बनने की लोड़ नहीं परमेश्वर तो। असीं कई परमेश्वर साडे परमेश्वर कहते तेरी मूर्खता जी है ना, परमेश्वर की मूर्खता जी है साडी कई सोच समझ तो कई ज़्यादा गुणा की। हालेलुया। इस करके परमेश्वर तो असीं वड्डे नहीं हो सकते। कई लोग आते हैं परमेश्वर के कोल कहते असीं ठीक हो जाएंगे, फिर उस तो बाद नहीं आएंगे चर्च से, देख लांगे ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। ये सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर मनाना जानता है। अगर असीं परमेश्वर के कोल आना है, परमेश्वर के कोल आना है तो सच्चे मन के नाल परमेश्वर के कोल आना है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, मैं वो तेरा सामर्थ में तेरे नाल गल्लां करना चाहता है। और परमेश्वर ने वचन कहता है दिन सुबह के ठंडे समय पे आता था, उत्पत्ति की किताब लिखदा है। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बेस्ट टाइम ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, परमेश्वर तुम्हें 100 गुना फल मिलेगा, 100 गुना फल। हालेलुया। आइए खबर करिए, मैं प्रार्थना करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ जीसस खुदाबंद परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करदा मेरे खुदाबंद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ,